تشریف لائیے اور بٹن دبا کر وزیر اعظم اپنا گھر پروگرام کا اجرا کیجیے۔ بہت شکریہ سر۔ باقی مہمانوں سے میں درخواست کروں گی کہ تشریف فرما ہوں، اور سر آپ کی اجازت سے اس اجرا تو ہم نے ابھی کیا ہے، لیکن بہت سارے لوگوں نے جنہوں نے وزیر اعظم اپنا گھر پروگرام کے تحت اپلائی کیا اور بینکوں کے ذریعے سے ان کو ایک شفاف عمل کے ذریعے قرضوں کی منظوری بھی دی گئی، اور آج وزیر اعظم پاکستان اس پروگرام کے اجرا کے ساتھ ہی ان میں چیکس کی اور رقوم کی تقسیم بھی کرنے والے ہیں۔ آپ کی اجازت ہو تو ان لوگوں کو یہاں پہ بلایا جائے۔ سب سے پہلے میں دعوت دوں گی محترمہ ایمن اسلم صاحبہ کو کہ تشریف لائیے اور ان کو بینک الفلاح لمیٹڈ کی جانب سے جو رقم ہے وہ دی جا رہی ہے۔ اپنا گھر یہ خریدنا چاہتی ہیں، ایک فلیٹ۔ میں دعوت دوں گی غزالہ خورشید صاحبہ کو کہ آپ بھی تشریف لائیے اور اپنا رقم حاصل کیجئے، چیک وصول کیجئے جو کہ بینک آف خیبر کی طرف سے آپ کو اس قرضے کی منظوری دی گئی ہے۔ میں درخواست کروں گی محترمہ تسلیم انجم صاحبہ سے کہ تشریف لائیے اور اپنا گھر جو کہ آپ بنانا چاہتی ہیں، ذاتی گھر بنانے کی خواہش مند ہیں، اس کے لیے آپ نے یہ قرض لیا ہے وزیر اعظم اپنا گھر پروگرام سے۔ تشریف لائیے اور یونائٹڈ بینک لمیٹڈ کی طرف سے یہ قرض منظور کیا گیا اور آپ کو آج دیا جا رہا ہے۔ محترمہ سلمہ بی بی تشریف لائیے اور آپ بھی اپنا وزیر اعظم اپنا گھر پروگرام کی تحت اپنا گھر جو کہ آپ خریدنا چاہتی ہیں اور اس کے لیے آپ نے ایک قرض لیا ہے، اس کے لیے رقم وصول کیجئے۔ آپ کو بہت مبارک ہو۔ محترم غلام عباس صاحب تشریف لے آئیے اور آپ بھی اپنا گھر خریدنے کے خواہش مند ہیں اور وزیر اعظم اپنا گھر پروگرام میں آپ کو بھی یہ قرض جاری کیا گیا ہے بینک آف پنجاب کی طرف سے، اور وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے آپ اس رقم کو وصول کریں گے۔ جناب وقار حسین تشریف لے آئیے اور آپ بھی اپنا گھر خریدنے کے خواہش مند ہیں اور ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کی طرف سے آپ کو قرض جاری کیا گیا اور وزیر اعظم اپنا گھر پروگرام کے تحت آپ اپنا گھر خرید سکیں گے۔ سہراب عالم صاحب تشریف لے آئیے، آپ نے اپنا گھر خریدنے کی خواہش میں وزیر اعظم اپنا گھر پروگرام سے قرض لیا جو کہ جے ایس بینک لمیٹڈ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے۔ تشریف لائیے۔ میں محترم تمیز الدین صاحب سے بھی درخواست کروں گی کہ آپ بھی تشریف لے آئیے۔ آپ نے اپنا گھر کی تعمیر کے لیے یہ قرض لیا ہے اور جے ایس بینک لمیٹڈ کی طرف سے یہ قرض آپ کو جاری کیا گیا وزیر اعظم اپنا گھر پروگرام کے تحت۔ میں جناب وسیم خان سے درخواست کروں گی کہ آپ بھی تشریف لے آئیے۔ آپ نے بھی اپنے گھر کی تعمیر کے لیے وزیر اعظم اپنا گھر پروگرام کے تحت یہ قرض لیا ہے اور یہ قرض آپ کو یونائٹڈ بینک لمیٹڈ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے۔ جناب محمد صادق صاحب تشریف لے آئیے اور وزیر اعظم پاکستان سے اپنا گھر کے تعمیر کے لیے رقم جو ہے وصول کیجئے جو کہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کی طرف سے منظور کی گئی ہے۔ میں درخواست کروں گی محترمہ شگفتہ بخاری سے کہ آپ بھی تشریف لے آئیے۔ آپ بھی اپنا گھر تعمیر کرنا چاہتی ہیں اور وزیر اعظم اپنا گھر پروگرام کے تحت آپ کو خوشحالی بینک لمیٹڈ نے یہ قرض جاری کیا ہے۔ آپ کو مبارک ہو۔ تشریف لائیے اور رقم وصول کیجئے۔ اور آج کے اس پروگرام کے آخری خوش نصیب میں درخواست کروں گی جناب نثار حسین سے کہ آپ بھی تشریف لائیے۔ آپ نے بھی اپنے گھر کی تعمیر کے لیے وزیر اعظم اپنا گھر پروگرام کے تحت یہ قرض لیا جو کہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کی طرف سے آپ کو جاری کیا گیا۔ آئیے اور وزیر اعظم پاکستان سے اپنے قرض کی رقم وصول کیجیے۔ خواتین و حضرات، اب میں درخواست کروں گی وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان سے کہ سر آپ خطاب فرمائیں۔ خواتین و حضرات، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محمد شہباز شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب، محترم جناب میاں ریاض حسین پیرزادہ صاحب، وفاقی وزیر ہاؤسنگ، انتہائی قابل احترام وفاقی وزراء، مشیران کرام، سرکاری افسران اور پاکستان سے تشریف لائے ہوئے مائع ناز کاروباری حضرات اور وہ خوش نصیب جن کو ابھی اپنا گھر بنانے کے لیے قرضہ ملا ہے بینکوں سے، میں آج آپ سب کو
दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदेद कहता हूँ। और ये तकरीब मेरे लिए इस लिहाज से इंतहाई अहम है कि अपना घर ये वो मुक़द्दस फरीज़ा है किसी भी हुकूमत के लिए, स्टेट के लिए, जिसकी अहमियत जितनी भी बयान की जाए वो कम है। आज पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह 24 करोड़ अवाम बसते हैं, मगर एक बहुत बड़ी तादाद अपनी छत से महरूम है और एक ऐसी तादाद भी है जिनके लिए नीला आसमान छत का काम देता है और खुदा की ज़मीन फर्श का काम देती है। इस हवाले से ये तकरीब घर हो तो अपना मेरे लिए और आप सबके लिए एक इंतहाई यादगार तकरीब है। और ये स्कीम जो आज जिसका ऐलान किया जा रहा है, इसके पीछे बेपनाह अरकरेज़ी की गई, बेपनाह मेहनत की गई और बेशुमार जो ऐसे मसाइल थे जो कि आसानी से हल नहीं हो सकते थे, उसके लिए मैंने ख़ुद कई मीटिंग्स बुलाई, जो प्राइवेट सेक्टर है उनसे मशावरत की और जो हुकूमत के अकाबरीन हैं, ख़ास तौर पर रियाज़ हुसैन पीरज़ादा साहब, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, गवर्नर स्टेट बैंक आद खान चीमा, डॉक्टर तौकीर, आप सबकी मावनत और मुशावरत मेरे सामने हाल रही। अभी एक नौजवान ग़ुलाम हुसैन, वो ड्राइवर हैं, उनको आज अल्लाह ताला ने ये मौका दिया कि अब वो अपना घर बना सकेंगे। इसी तरीके से ये स्कीम, इसका ताल्लुक़ किसी एक ख़ास इलाके से नहीं है। ये इस्लामाबाद के साथ साथ चारों सूबों के अवाम के लिए है। ये स्कीम गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लिए भी है। और आज ये चेक वसूल करने वालों में आज़ाद कश्मीर की एक बहन, वो तशरीफ़ लाईं और केपी से हमारे भाई तशरीफ़ लाए। तो मैं समझता हूँ कि घर हो तो अपना, ये उस स्कीम की अक्कासी है जिसका मैंने पंजाब से आगाज़ किया और जिसका नाम आशियाना रखा गया था। और वहाँ पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसका बड़ा अच्छा मौसर आगाज़ किया। ख़ुद मैंने कई जगहों पर जाकर इन स्कीमों की हमने उसका संग बुनियाद रखा और लोगों को चाबियाँ उनके हवाले की। ख़वातीन व हज़रात, इस स्कीम के हवाले से पहले साल में हमने जो हदफ मुकर्रर किया है वो 50,000 घरों के लिए है, जिसके लिए 321 अरब रुपए की फाइनेंसिंग मुख्तस की गई है। इस हवाले से मैं जनाब औरंगज़ेब साहब, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, और गवर्नर स्टेट बैंक का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने
इस हवाले से ये फाइनेंसिंग मुख्तस करने के लिए भरपूर मावनत की। आइंदा 4 बरसों में इंशाअल्लाह हमारा हदफ 5 लाख घरों का है, 5 लाख घरों का। और ये 10 मरले तक की जो ज़मीन का टुकड़ा है उसके ऊपर घर बनाया जा सकेगा। ये 5 मरले भी हो सकते हैं, ये 7 मरले भी हो सकते हैं, 10 मरले तक। और इसका हुजम जो फाइनेंसिंग का है वो 3.2 खरब रुपए का हुजम है, 3.2 खरब रुपए। मैं इसको इंशाअल्लाह कम से कम महीने में इस स्कीम को खुद रिव्यू करूँगा इंशाअल्लाह, ताकि कहीं रखना है उसको हटाया जाए, अदायगियाँ जो हैं वक्त पर हों। बैंक अगर कोई तसाल से काम ले रहा है उसको हम जो जोड़ेंगे, जो अच्छा काम कर रहा है उनको शाबाश देंगे। ख़वातीन व हज़रात, बजट के आमद है उसमें इंशाअल्लाह वो बड़ी चीज़ें हम लेके आएंगे ताकि ये कारोबार जो है तामीराती कारोबार, क्योंकि जब चाहे वह 5 मरले का घर बनना है या 10 मरले का या 10 कनाल का या 2 कनाल का, उसमें सरिया, उसमें ईंट, उसमें सीमेंट, उसमें लकड़ी, एक तरखान, एक इलेक्ट्रिशियन, एक इंजीनियर। तो दुनिया की किसी भी मईशत की दर्जनों जो सनतें हैं वो इस कारोबार को, वो सप्लाई चेन जो होती है वो ख़ाम माल पहुंचाते हैं और उससे आपकी इंडस्ट्री को उसको वसत मिलती है। सनत का पहिया जो है वो तेज़ी से घूमता है, सनतों की चिमनियों से धुआं निकलता है, लाखों लोगों को रोज़गार मिलता है। और चाहे वो मज़दूर है, चाहे वो एक इंजीनियर है, ड्राफ्ट्समैन है, तो मैं समझता हूँ कि इससे हमारी सनत को, सनत व हिरफत को और मईशत को बेपनाह तक़वीत मिलेगी। मैं एक मरतबा फिर मोहतरम जनाब रियाज हुसैन पीरज़ादा साहब का और गवर्नर स्टेट बैंक और आपके ज़रिए बैंकों का जो इस अज़ीम मंसूबे में हिस्सा डालेंगे वो हमारे सरों के ताज होंगे। और आपने देखा कि अभी चंद माह पहले मैंने जो एक्सपोर्टर्स जो हैं उनको ट्रॉफ़ीज़ तकसीम की, जो पाकिस्तान के मायनास जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको हमने पाकिस्तान के एम्बेसडर्स एट लार्ज बना दिया। और फिर उनको 2 साल का जो ब्लू पासपोर्ट भी, उसका भी इजरा हो चुका। 20 साल इसकी मुद्दत है अपने लोन की, कर्जे की। मार्कअप 5% होगा और 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया कर्जा मिलेगा। और जो सारा ये प्रोसीजर है बहुत आसान होगा और मैं उसको खुद रिव्यू करूँगा। तो 10 साल 5% है और अगले 10 साल जो है वो मार्केट रेट, और आप कोशिश करें कि 10 साल में अदा कर दें और 5% आपका ये मार्कअप होगा। उसके बाद जो है 20 साल का इसकी पूरी मुद्दत है और अगले 10 साल मार्केट रेट होगा। जो बैंक्स इसमें लीड लेंगे, जिस तरह मैंने कहा कि वो हमारे सरों के ताज होंगे, उनको हम 14 अगस्त को नेशनल अवार्ड दिलवाएंगे और पूरे पाकिस्तान के सामने। क्यों कि एक आम आदमी के लिए, उसकी छत के लिए उन्होंने ये कर्जा दिया कानून के मुताबिक। गरीब आदमी के लिए, एक जिस तरह मैंने कहा कि ड्राइवर था, एक और मैंने कहा वो सिपाही था, इनके लिए जिन्हें आप ये कर्जे देंगे कानून के मुताबिक, आपको इंशाल्लाह कौम के हीरोज़ इंशाल्लाह हम अपना डिक्लेयर करवाएंगे, आपको सदर पाकिस्तान से मेडल दिलवाएंगे। और जो बैंक्स इसमें कानून के मुताबिक वो पीछे हटेंगे, तो मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूँ कि मुझसे फिर कोई खैर की वो तवक्को न करें, क्योंकि ये पाकिस्तान के करोड़ों बेघर लोगों की बात है, यतीमों की बात है, बेवगान की बात है। और उनके लिए मैं समझता हूँ
کہ یہ منصوبہ انتہائی اہم منصوبہ ہے. میرے لیے اس سے زیادہ اور کوئی منصوبہ مقدم نہیں ہے. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ انڈسٹری بھی چلے گی, کامرس بھی چلے گی, اور پاکستان کی اندر بے پناہ میں سمجھتا ہوں کہ خوشحالی کے دروازے کھلیں گے. میں ایک دفعہ پھر اس پروگرام کے لیے آپ سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور ہم سب رب تعالیٰ کے حضور دست بدعا ہیں کہ اس اسکیم میں وہ برکت ڈالے اور آپ سب کو ہمت دے, آپ سب کو وہ انرجی دے, ان تک محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ رہتی دنیا تک آپ کا لوگ عزت اور وقار سے نام لیتے رہیں. پاکستان پائندہ باد.